அச்சுதம் கேசவம் விஷ்ணும் ஹரிம் சத்யம் ஜனார்தனம் நாராயணம் கோவிந்தா. என்னக்கா ஏக்கா? அனந்து இருக்கானே. ஆமா, அவனுக்கு என்ன? அவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லடா. அவனுக்கு இனிமே சாப்பாடு அந்த ஹோட்டல்லயே கொடுத்தா போறோம். நீ சாப்பிட்டான? அவன் இங்க சாப்பிட வந்தா நம்ம சாவித்திரி கிட்ட சும்மா தொண பேசிக்கிட்டே இருக்கான். சாப்பிட்டு முடிஞ்சா எழுந்து போக வேண்டியதானே, போக மாட்டேங்கிறான். நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம பக்கத்து வீட்டு டீச்சர் இருக்காங்க, அந்த அம்மா பாத்துட்டு சொன்னாங்க. அவங்க ஒண்ணு தப்பா சொல்லல, இருந்தாலும் ஏக்கா அந்த அனந்த எதுக்கு வந்தேன்னு அந்த டீச்சருக்கு தெரியாது, உனக்குமா தெரியாது? அவ 2 நாள்ல வேலை முடிச்சு போறான். நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான்டா. ஆனா காயத்ரியும் சாவித்திரியும் கல்யாண வயசு வந்த பொம்பளை பசங்க. நாளைக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னா கெட்ட பேர் நமக்கு தானேடா. நம்ம குழந்தைகளை பத்தி நமக்கு தெரியாதாக்கா? அனந்த அந்த மாதிரி ஆள் அல்ல, ரொம்ப தங்கமான மனுஷன். நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத. ஆமா, தங்கமான மனுஷன். எல்லாம் போக போக தெரியும். அக்கா, நாளைக்கு நம்ம 2 பேரும் பார்க்குக்கு வரணும்ல. அனந்து சொல்லியாச்சு. முரளி எங்க வருமா? டெஃபினட்டா வரும். அவங்க 2 பேரும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனது எவ்வளவு நல்லா போச்சு. கடவுளே, உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுறேப்பா. எனக்கு பயமா இருக்கக்கா. அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த டைம் சொல்லியாச்சா? சொல்லியாச்சு. 3:30 தானே காலேஜ் முடியற டைம். ஆமா, அப்படின்னா கரெக்டா 4:30. அக்கா தூங்கியாச்சா? எனக்கு தூக்கமே வரல. இன்னுமா தூங்கல? என்னடி 2 பேருக்கு பேச்சு வேண்டி கிடக்கு? நேரம் ஆறுது இல்லையா? എന്തിനാണ് ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, എനിക്ക് ഈ കാസറ്റ് പരിപാടി വലിയ വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഒന്ന് കളരിപ്പറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ദേ കളിയാക്കല്ലേ, ഞാൻ കളരി പഠിക്കാത്തത് കഴിവില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്തോണ്ടാ. അതൊരു കാരണം. പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. എനിക്ക് ഭയമാ இருக்கா. யாராவது பார்த்தா? എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത്? ആരെങ്കിലും കാണുമോന്ന് ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടി. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? കളരി ഗുരുക്കളല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത്, തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു. മുരളി, എന്താണ് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറാം. അത് വേണ്ട, സംഘടിതമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ. എല്ലാം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. വല്ലവരും കാണുമെന്നുള്ള പേടിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം. വണ്ടി നിർത്തണം, ഒരാളിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവർ, മനുഷ്യ, ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തണം, ഒരാളിറങ്ങണം. ഹലോ, പറഞ്ഞ വണ്ടി നിർത്തരില്ലേ? പറഞ്ഞാൽ നിർത്താത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ അടിച്ചു നിർത്തിയത്. എവിടുന്ന് വരണ കുറ്റി മറിച്ച് ഊളം പറഞ്ഞു പോടോ. அடிப்பாவிங்க, எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போறேன்டி, கொண்டு வேண்டி படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அயோக்கிய ராஸ்கலமா ஊர் சுத்துறியாடி. ஏண்டி, அவனை பத்தி நீ என்கிட்ட என்னதான் சொல்லியிருக்கேன்டி? அவனுக்கு ஒரு என்னடி சம்பந்தம்? என்ன எந்த தப்புதாண்டி, எந்த தப்புதான்?
இப்படி கத்துற? இப்படி சத்தம் போட்டா அக்கம் பக்கங்களுக்கு பார்த்தா நமக்கு தான் அவமானம். என்னக்கா தாயிலா குழந்தைகளாக்கு இவ்வளவு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்த இவனுக்கு நம்ம ஜாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இது யாரோ ஒரு பேசாம இருடா. இத பாரு, இனிமே காலேஜ் இல்லைன்னு ரெண்டு எங்கேயா வெளில போனீங்க கைய கால வெட்டி முடிச்சு போடுவேன். போய் நீ படிச்சது பெரிய காலேஜ். இங்க பாரு, இதோ பாரு, அந்த தடியனுங்க அங்க இருந்து போலனாலும் பரவாயில்ல, முதல்ல அந்த அனந்தன் அங்க இருந்து அனுப்பு. அவனுக்கு தயிர் பால் நெய் அவன் தலையில கொட்ட കട്ടയില പറവൻ ശനിയം പിടിച്ചവൻ. അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായെന്നാ സ്വാമി പറയണേ? ആദ്യം എന്റെ ലോഡ്ജ് മാത്രമേ പോകുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്റെ 2 പെൺകുട്ടികളും അവന്റെ കൂടെ പോകുന്നതായി. ഓഹോ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അവന്റെ കളരിയും ഒടുക്കത്തെ ഒരു തീറ്റയും നെയ്യും പരിപ്പും കൂട്ടി 2 നേരം ശാപ്പാട്. അക്ക അറിയാതെ ഇറച്ചിയും മുട്ടയും തീരും എന്തിന് കള്ളു വരെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ. അവന്റെ ദേഹത്ത് പുരട്ടാൻ എണ്ണയ്ക്ക് മാത്രം എത്ര രൂപ ചെലവായെന്ന് അറിയാമോ? എല്ലാം സഹിക്കാം. എന്റെ ഗായത്രി കുട്ടിയും സാവിത്രി അത് മാത്രം ഞാൻ സഹിക്കില്ല. കൊണ്ടുകളയും ഞാൻ, കൊണ്ടുകളയും. സ്വാമി അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിവേകമൊന്നും കാണിക്കരുത്. വല്ലത് സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ ചൂണ്ടുപറമ്പ് അറിയാവുന്നവനാ. എന്റെ മക്കളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയാലും ശരി, അന്യജാതിക്കാരന് ഞാൻ കൊടുക്കൂല. അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ. 2 വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ചാകാമല്ലോ. സ്വാമി 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 അവിടെ നിന്നേ. സ്വാമി ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിടരുത്. ഞാൻ കൂടി വരാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നത്. ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനവും കിടയാറ്. സ്വാമിയുടെ വിഷമം എനിക്കറിയാം. എടുത്തിയാടി എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനേക്കാൾ എന്താണ് വലിയ ദുഃഖം? സ്വാമി ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. സ്വാമി കടയിൽ പോയി. ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. വേദന. ആമാ അയ്യുണ്ടോ വാസുവേ, ഇവിടെ തലവലാദികളിൽ നിന്ന് സ്വാമിയുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ താൻ എന്നോട് ചതി ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചതി ചെയ്തെന്നാ മാഷി പറയുന്നത്? ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. പ്രേമന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി ആ കുട്ടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. എടോ, കളരി അഭ്യാസം അറിയാമെന്ന് വെച്ച് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആളില്ലെന്നാണ് തന്റെ വിചാരം. സ്വാമി എന്നെ തല്ലില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അപ്പുണ്ണി മാഷെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാമെന്ന് അപ്പുണ്ണി മാഷ് വിചാരിക്കണ്ട. പയ്യോളിയിൽ കളരിയും അഭ്യാസവുമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുമായി അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്നത് മാഷാണ്. ആര്? ഞാനോ? അതെ. ഇനി ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും മാഷിന്റേതാണ്. അതെ മാഷ്, സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇല്ലാതെ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഒരു നിമിഷം നിന്നിവിടെ കണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമല്ലേ? അതിന് ഈ സ്വാമി രണ്ടാമതൊരു ജന്മം ജനിക്കണമല്ല. രണ്ടാമതൊരു ജന്മം എടാ, നിന്നോട് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്താ ഇത്? എന്താ ഈ സ്വാമിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു. ദ്രോഹി, എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ മയക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിയമപരമായി നോക്കിയാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും പറയണ്ട. സ്വാമിയിലെ ഉണ്ടാതിരി അയൽവക്കാരുടെ സ്വാമിയുടെ മക്കൾക്കല്ലേ പേരുദോഷം. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും. സ്വാമി ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ പുകലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? ആ പെമ്പിള്ളേരെ വല്ലത് ഉപദ്രവിച്ച് കാണോ? അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാണുമോന്ന എന്റെ പേടി. അങ്ങനെ മാറ്റിയാ ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു മണ്ടനെ കയ്യിലെടുത്താലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെയല്ല, അപ്പുണ്ണി മാഷിനെ. മാഷേ, മാഷേ. ആരാ? എന്താ ഈ അസമയത്ത്? മാഷിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. ശരി ശരി, വാ വാ. ഇരിക്കേ.
എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മാഷിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പരിചയമില്ല. തുറന്നു പറയാമല്ലോ മാഷെ, സ്വാമിയല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ശരി സാവിത്രിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാ എന്റെയും ഗായത്രിയുടെയും കാര്യവും. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആകാമായിരുന്നില്ലേ? ഈ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ തന്നെ വേണമെന്നെന്താ അത്ര നിർബന്ധം? അല്ല, അതിപ്പോ കുലവും ജാതിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമോ മാഷെ? നമ്മുടെ പരാശര മുനി തന്നെ ഒരു മുക്കോ സ്ത്രീയല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതെന്നാ? അത് പുരാണമല്ലേ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതെന്താ? ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ. ബൊക്കാർഡി ഗോൾഡ് റിസർവ് റം. ഇതിനകത്ത് അല്പം സ്വർണം കൂടി ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു. സ്വർണ്ണോ? അപ്പൊ ദേഹകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇനവാ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ മാഷിന് തന്നെ തരാമെന്ന് വെച്ചത്. വാസു വാസു വാസു, ആ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു 3 ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവാ. അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ? അടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോറിൻ അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ. ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? സ്വാമി ആളൊരു കള്ളനാ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, പണ്ട് പൂജപ്പുര ആര്യഭവൻ ഹോട്ടലില് പണ്ട് ആര്യായിരുന്നു ഈ ശവം. അവിടത്തെ ഹരിഹരയ്യരുടെ മകൾ ശാരദാമ്പാളിനെ പ്രേമിച്ച് കട്ടോണ്ട് പോകുന്നതാ. നേരെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ആ പാരമ്പര്യം ഈ മക്കള് കാണിച്ചാൽ എന്താണോ തെറ്റ്? ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാഷെ? കട്ടോണ്ട് പോട്ടെ? അതൊന്നും വേണ്ട മക്കള്, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ലോഡ്ജിൽ നിറങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ലോഡ്ജും കടയും പെൺപിള്ളേരുടെ പേരില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ലോഡ്ജ് നടത്തിക്ക. നിനക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, നീ ഹോട്ടലും നടത്തുക. സ്വാമിയെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പൂജിക്കാം. நீ போய் போலீஸ்ல ஒண்ணு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பட்டப்பாடு போறாதா? இனிமே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளை பசங்க தான் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நிக்கணும் சொல்லிட்டேன். நீ என்ன பண்ண சொல்றேன்? டேய் சுப்புடு, இந்த ஒத்த பாலத்துல இருக்கானே அத்தை புள்ள வெங்கடி, அவனுக்கு ஒரு தந்திய குடுறா. ஐயோ, அவன் திருட்டு பயனாச்சு. போன வாட்டி வந்த போதே என் சீக்கோ, வாட்சி, பேனை, கல்லாப்பட்டியில் இருந்த காசு எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போயிட்டான். நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலைமையில அவருக்கு சாப்பாடு போடவே முடியாது. ஏண்டா அத பார்த்தா முடியுமாடா? அந்த கடி பசங்களை வெளியில அனுப்புறது யாரு? உன்னால என்னால முடியுமா? அந்த வெங்கடி இடுப்புல இருக்கிற கத்திய பார்த்தா அந்த பசங்க வெட 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 நடுங்க மாட்டானுங்க. அது வேணுமாக்கா? வேணும்டா, நான் சொல்றத நீ கேளு. முதல்ல அவளுக்கு தந்திய கொடு. பொம்பளை பசங்களை கலாட்டா பண்றாங்க, கலாட்டா. கொடுத்து தொலைக்கிறேன். சாமி சாமி சாமி, என்னடா சாமி, வீட்டுல வெங்கடி வந்த சாமியோட படிச்சு எல்லாம் പറഞ്ഞു. ஐயோ வந்துட்டானா? ചൂരി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അവന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ അത്ര തന്നെ ഗോവിന്ദ. അയ്യോ ഗോവിന്ദനല്ല സ്വാമി, വെങ്കിടി. അത് വേണ്ട. லவ் பண்ற உனக்கு அவ்வளவு திமிரா? அந்த அயோக்கிய ராஸ்கல் சொல்லு, அவனை நான் கொன்னிடுவேன், கிழிச்சிடுவேன். அங்க போ அனந்து, களரி எல்லாம் படிச்சுவேன். இப்படி வேலை காமிச்சா இந்த நுனியிலே ஆள நிறுத்திடுவேன். இந்த கத்தியால அந்த விரலை வெட்டிடுவேன். களரியானாலும் சரி, பெரிய கொம்பனானாலும் சரி, இந்த வெங்கிடி கிட்ட ஒண்ணுமே நடக்காது. அண்ணா எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா? அண்ணா கவலைப்பட வேண்டாம். இன்னைக்கு நைட்டு 12 மணிக்குள்ள அவங்களை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். இப்ப டைம் என்ன? இது எப்படி உங்களுக்கு வந்தது? வெங்கடி, இதுக்கு முன்னால திருடிட்டு போன சீக்கோ வாட்சாச்சு, தண்ணி சாப்பிட்டாச்சா? அது ஒண்ணும் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு டைம் தான் முக்கியம். ஆமா, நான் டைம் பார்த்து எல்லாமே பண்ணிடுவேன். எங்கிற அந்த ராஸ்கல் இறங்கி வாடா, தைரியம் இருந்து இறங்கி வாடா. ஒரு கிளாஸ் பால். தைரியம் இருந்து இறங்கி வாடா. என் அண்ணா குழந்தைகளை காதலிக்க உனக்கு என்ன யோகியம் இருக்கிறோம்? வாடா. ஏண்டா இங்க குடிக்கிறதும் போடுறேன், அவங்க எல்லாம் மேலே இருக்கு. அங்க போ. எங்க போய் கத்தியாலாம் குத்தாதுடா. നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ പുറകെന്ന് വിളിക്കാതെ. കത്തി ഇല്ലാமல் വെങ്കിടി இல்லை, വെങ്കിടി ഇല്ലാமல் കത്തി இல்லை.
വാതിൽ തുറക്ക. വെങ്കിടിയാ പറയുന്നത്. തുറക്കാൻ. തുറക്കണ. മര്യാദക്ക് തുറക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ചവിട്ടി പൊളിക്ക. നിന്നെ കൊണ്ട് തുറപ്പിക്കാവോന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ. അയ്യോ എന്റെ കത്തി എവിടെ പോയി? എവിടെ കത്തി? അയ്യോ അതെ മൂക്കിന് ചോര. അവനെ വെറുതെ വിട്ടേ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിടിച്ചോ ആട്ടിൻകുട്ടിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആനയല്ല, ആനയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்க தண்ணி வேணுமா? நான் கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்டேன், அதனாலதான் நான் மீண்டும் வருவேன். വെങ്കടി പോയിടേ. അവന് വല്ല അരിഷ്ടവും വാങ്ങിച്ചോട്. எப்படி வீங்கி இருக்கு? சும்மா சொல்லக்கூடாது, நல்லாவே உதைச்சிருக்கானுங்க. டேய் வெங்கடே, அந்த தடி பசங்க கிட்ட இப்படி உத வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறியேடா. உன் கையில கத்தி இருந்துட்டும் பாத்துட்டு சும்மாவா இருந்தே? அக்கா, என் கத்தி கையில இருந்து தழுவி தாழ விழுந்து இல்லன்னா அந்த அயோக்கிய பசங்களை பீஸ் பீஸா கட் பண்ணி டிவிஎஸ் பார்சல்ல புக் பண்ணி அனுப்பியிருப்பேன். உன்னுடைய விரட்டெல்லாம் இங்க நடக்காது, அதெல்லாம் அங்க ஒத்த பாலத்துல. இதோ பாருண்ணா, எனக்கு உயிர் இருந்த அந்த பசங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன். அவனை அடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட சரியான ஒரு ஆள் இருக்கு. யாரா அவன்? கராட்டே, ஜூடோ, கும்பு, குஸ்தி, களரி எல்லாமே தெரிஞ்சவன். சீங்கண்ணி ராமு. ആകെ കുഴപ്പമാ. എന്താ? അപ്പാവും മാമനും കൂടി അനന്തുവിനെ തല്ലിക്കാൻ ഒരു വലിയ റൗഡിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. 3-4 പേരെ കൊന്നിട്ടുള്ള ആളാണത്രേ. അനന്തു എങ്ങും തന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ, കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നാ മതി. സാവിത്രിയോട് ഇതാരാ പറഞ്ഞത്? അപ്പാവും മാമനും കൂടി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. അനന്തു കുളിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ. എണ്ണ തിരിച്ചു തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് തുടച്ചു കളഞ്ഞ. തച്ചോളി ഉദയനന്റെ തറവാട്ടിൽ പിറന്ന അനന്തൻ ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചോടാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. വേണ്ട, അനന്തു ഒന്നിനും നിൽക്കണ്ട. എങ്കിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അനുസരിക്കാം. വീരചരമമടഞ്ഞ തച്ചോളി തറവാട്ടിലെ പിതാമഹന്മാർ മുകളിൽ നിന്നെന്നെ പരിഹസിക്കുമായിരിക്കും. എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഉമ്മിണിത്തങ്കയെയും ഉണ്ണിയാർച്ചയെയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയെയും പോലുള്ള വീരാംഗനകളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ഈ അനന്തന് കഴിയില്ല. അടുത്ത ബസ്സിന് തന്നെ ഞാൻ പുറപ്പെടുകയായി. ചീങ്കണ്ണി രാമു? അതെ, 2-3 പേരെ കൊന്നിട്ടുള്ള വലിയ റൗഡിയാണ്. സാമിയും വെങ്കിടിയും കൂടി അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയിരിക്കുക. നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. ചീങ്കണ്ണി മുതലേ അതൊക്കെ നമ്മളെ വരട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന ഓരോ നമ്പരാ. ഏയ്, ഇതങ്ങനെയല്ല. അപ്പുണ്ണി മാഷ് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആ കളരിക്കാരനെ മാത്രം തട്ടിയാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. കൊണ്ടുവരട്ടെ. ചീങ്കണ്ണി വരുമ്പോ അനന്തനോട് ഇല്ലായിരുന്ന പോരെ? അനന്തൻ നാട്ടിലേക്ക് വെക്കോ? അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തിയാൽ സാവിത്രിക്കുട്ടി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. തന്നെയുമല്ല, ഒരു റൗഡിയെ പേടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒളിച്ചോടി പോകാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആണുങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞ് മീശം വെച്ച് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ഗതി എന്താവും? ഏതായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം. അതെന്തിനാ? രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ചീങ്കണ്ണിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുക. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ വിജയിയാകും, അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷി.